بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں بہت ہی اچھے ہوں گے۔ آ گئے ہیں پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ جہاں تک علم غیب کا تعلق ہے میرے بھائیوں، آپ بھی وہی مانتے ہو جو ہم مانتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم صرف کہتے ہو اتنا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب تھا، ما کان وما یکون کا علم تھا۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک شجر حجر، سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، درختوں میں کتنے پتے، سب کا علم تھا۔ یہ تم عقیدہ رکھتے ہو، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ، جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگ رہی تھی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے جب مذاق اڑایا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ اتنے پریشان رہے، آپ کہہ سکتے تھے آئے عبداللہ ابن ابی تم جھوٹ بول رہے ہو، ہماری بیوی عائشہ پاک دامن ہے، پاک دامن، کیونکہ مجھے علم ہے، میں علم غیب رکھتا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا الزام لگ رہا ہے۔ نبی کی بیوی اما عائشہ کو پتا چلا تو گھر سے اللہ کے رسول سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب اللہ کے رسول اپنی بیوی کے پاس گئے اور حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں، تمہارے بارے میں جو افواہیں اڑ رہی ہیں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تم اس میں ملوث ہو یا نہیں۔ ایک نبی اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اور تم کہتے ہو عالم الغیب، عالم الغیب، ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سا علم غیب تھا؟ نبی اپنی بیوی کے دہانے پر اور سراہنے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بیوی تمہارے بارے میں ایسے الزام، مجھے بتاؤ۔ حضرت عائشہ ایک ہی جواب دیتی ہے، اے اللہ کے رسول، اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بالکل پاک دامن ہوں، تو ابھی آپ فوراً میری بات مان لیں گے، کیونکہ یہ بات ہی ایسی ہے اور لوگوں نے اتنی اڑا دی ہے، اتنی اڑا دی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کا دل جم گیا ہے۔ ابھی میں کہہ دوں ہاں مجھ سے یہ کام ہوا ہے تو ابھی آپ مان لیں گے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے نہیں کیا اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کیا، تب بھی آپ کو بھی اتنی جلدی یقین آنے والا نہیں، کیونکہ لوگوں نے اس کے خلاف بہت سی باتیں آپ کے دل میں بٹھا دی ہیں۔ میرے معاملے میں اللہ کی سپرد کرتی ہوں، بس میرا معاملہ بہت جلدی اللہ آپ پر منکشف کر دے گا، اللہ ہی آپ کو باخبر کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے یہ امید نہیں تھی، اتنا تو میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے نبی کو خواب میں دکھلا دے گا کہ میں پاک دامن ہوں، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ اللہ میری برات اور پاک دامنی کے لیے جبرائیل کو بھیج کر 18 آیتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ کے رسول وہی بیٹھے ہوئے، پیشانی پہ پسینہ آنے لگا۔ اما عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول پر جب وحی آتی تھی تو ایسا ہی حال ہو جاتا تھا، سخت سردیوں میں پسینہ آنے لگتا تھا۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں، پسینہ ٹپک رہا ہے، آپ بوجھل، آپ بھاری سے ہو گئے، آپ کا سر بوجھل ہو گیا۔ حضرت عائشہ سمجھ رہی ہیں، ابو بکر صدیق گھبرا گئے، ان کی بیوی یعنی اما عائشہ کی ماں گھبرا گئی، پتہ نہیں جبرائیل کون سی خبر لے کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا اللہ بتائے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بالکل نہیں گھبرائی، اس لیے کہ جب میں نے یہ کام کیا ہی نہیں تو میں کیوں گھبراؤں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب 18 آیتیں نبی کے اوپر نازل ہو چکی تو اللہ کے رسول مسکراتے ہوئے اٹھے، کہنے لگے عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاک دامنی کا اعلان کر دیا، مجھے باخبر کر دیا، یہ آیتیں تمہارے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عائشہ کی ماں کہنے لگی اے عائشہ اٹھو، جلدی اٹھو اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تم کیا جانو قادری صاحب، تمہارے چیلے اور چپاٹے کیا جانے، تم نے ان کو اتنا بے وقوف بنا دیا ہے۔ حضرت عائشہ نے جو جواب دیا تھا وہ تمہیں بتاتا ہوں۔ حضرت عائشہ کی ماں کہہ رہی ہیں تمہارے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے پاک دامنی کا اعلان کر دیا، عائشہ تم نے اٹھو اور نبی کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ نے یہ کہہ کر ٹھکرا دی اپنی ماں کی بات، میں نبی کا کیوں شکریہ ادا کروں، میں محمد رسول اللہ کا کیوں شکریہ ادا کروں، یہ بھی تو انہی لوگوں کے باتوں میں آ رہے تھے، میں تو شکریہ اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا، میں بھی شکریہ اس کا ادا کروں گی جس نے مجھے پاک دامن ثابت کر دیا۔ بیوی رسول اللہ کے شکریہ کو ریجیکٹ کر رہی ہے اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہی ہے، تم غور سے پڑھو تمہیں سب وہابی نظر آئیں گے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام فرمائے، دیکھیں چند احکام میں بتا دیتا ہوں۔ اس سورے میں جو ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات، آپ کی پاکی کا بھی ذکر آیا ہے۔ منافقین نے آپ پر تہمت لگائی تھی، ایک بار
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में थे, गज़वे बनी मुस्तलक, वहां से वापसी के वक्त उम्मुल मोमिनीन साथ में हुआ करती थी, कोई ना कोई हुजूर की ज़ौजा साथ जाती थी। तो वापसी के वक्त जब उम्मुल मोमिनीन की उम्र बहुत छोटी थी, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र तकरीबन 13-14 साल के आसपास थी। वापसी के वक्त, जिहाद से वापसी के वक्त रास्ते में एक जगह काफिला रुका, तो ऊंट के ऊपर एक कजावा यानी एक खीमा लगाया जाता था अज़वाज मुतहरात के लिए, उम्मुल मोमिनीन के लिए पर्दे का इंतजाम होता था। वो कैसा होता था, एक छोटा सा हुजरा, एक झोपड़ी टाइप, उसे उठा करके रखते थे, बांधते थे ऊंट के ऊपर, और फिर जहां ऊंट बैठ जाए वो उठा करके फिर जमीन पर रखा जाता था। तो कजावा उठा करके जमीन पर रखा गया। रात को जो है वहां क़याम हुआ थोड़ी देर के लिए। उम्मुल मोमिनीन अपनी हाजत के लिए उतरी, उनका सोने का हार जो है कहीं गिर गया था, तो वो ढूंढने के लिए निकली, तो इत्तेफाक से जो है अचानक वापसी का ऐलान हो गया कि चलो। तो सहाबा जो उठाते थे कजावा, वो खीमा, वो झांक करके देखते नहीं थे कि अंदर है या नहीं। कजावा उठाया गया, ऊंट पर रख दिया गया। उनके दिल में ये था उम्मुल मोमिनीन अंदर हैं, बैठी हैं। जबकि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अपने गले का हार कुछ ढूंढने के लिए बाहर निकली हुई थी। काफिला चल पड़ा, चला गया काफिला। हजरत आयशा वापस आकर के देखी, कुछ भी नहीं, निशान भी नहीं, सब जा चुके। तन्हाई रात की, कोई वहां पर रास्ते में नहीं है। तो एक जगह ओट में बैठी, नींद लग गई आपको, सो गई वहीं पे। उस वक्त होता यह था कि काफिले जब चलते थे तो किसी एक सहाबी को पीछे छोड़ दिया जाता था, वो पीछे से चलते हुए आते थे। काफिले का कुछ भी गिरा हुआ सामान हो तो वो उठा करके ले आते थे। तो वो पीछे से चलने वाले सहाबी, काफिले से उनका डिस्टेंस होता था थोड़ा सा। हजरत सफवान रज़ियल्लाहु ताला वो पीछे से आ रहे थे। सुबह सुबह का वक्त था, उन्होंने देखा कि यहां कोई खातून सोई हुई। करीब जाकर के देखा तो कहने लगे, अल्लाहु अकबर, ये तो उम्मुल मोमिनीन है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के करीब पहुंचे तो बेदार हो गई। पर्दा किया, पूछा कि मां यहां कैसे? कहने लगी, मैं फला चीज ढूंढने के लिए निकली थी, काफिला चल पड़ा, मैं रात के अंधेरे में अकेली कैसे चलती? हजरत सफ़वान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साथ सफर में उनको लेकर चले। मदीने पहुंचने तक काफिले वालों को पता ही नहीं था कि उम्मुल मोमिनीन है नहीं कजावे में। बाद में पता चला कि नहीं है। पूछा गया कहां रह गई? फिर अभी ढूंढना शुरू भी नहीं हुआ था कि हजरत सफ़वान के साथ उम्मुल मोमिनीन आ गई मदीने में। बस इतनी बात थी कि मुनाफिकीन जो थे, जिनके दिलों में कुड़न थी, जलन थी, हुजूर से बुग़्ज़ और अदावत रखते थे, बात फैला दी, अरे नबी की बीवी गैर के साथ चली गई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी सफ़वान के साथ रात गुजार कर आई है। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी बड़ी बातें माँ आयशा सिद्दीक़ा की शान में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास भी ये बातें आने लगी। हुजूर ने पूछा, अय आयशा क्या मामला है? उन्होंने बताया ये मामला। उम्र भी कम थी हजरत आयशा की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई लोगों से ये बातें सुनने में आई, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से कुछ बात ही नहीं की। वो वक्त बड़ा डिफिकल्ट था हजरत आयशा के लिए, बहुत डिफिकल्ट था। आप कहती हैं कि मैं रो रो करके आंखें सुजा चुकी थी। हुजूर भी अब बात नहीं कर रहे थे। कहते हैं, आयशा ये मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। हजरत आयशा अपने घर चली गई, मैके चली गई। उनके बाप अबू बकर सिद्दीक भी बात नहीं कर रहे हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, कुछ नहीं कह रहे। हजरत आयशा कहती दिन रोती थी, रात रोती थी, ऐ अल्लाह मेरा मामला सबके सामने साफ फरमा दे, क्योंकि लोगों ने इल्जाम लगाया है, तोहमत लगाई, इज्जत की बात है। लेकिन मेरे आका जानते थे, क्योंकि वो आलिमुल गैब है, हुजूर जानते थे। लेकिन ये एक आजमाइश चल रही थी। देखें, कभी कभार सब्र की जरूरत होती है, ये मेरे आका की जिंदगी से मिलती है चीज। हजरत अबू बकर को छोड़ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे सहाबा को बुलाना शुरू किया।
हजरत उमर से पूछा, उमर आयशा के बारे में ऐसी ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? आगे बढ़ते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में आपके घर वालों के बारे में यूं फरमाया, हर तरह की बुराई को आपके घर से दूर किया है। अगर आयशा के अंदर बुराई होती तो कभी मौला आपको निकाह का हुक्म ही नहीं देता, हो ही नहीं सकता। हजरत उस्मान को बुलाया, कहा आपका क्या ख्याल है? कहते हैं देखें कितनी प्यारी बात है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपका साया जमीन पर नहीं डाला ताकि किसी का पैर ना पड़ जाए, रसूल के साए पर किसी का पैर ना पड़ जाए। क्या वो मौला आपको ऐसी बीवी देगा जिसके अंदर गलाजत हो ही नहीं सकता या रसूल अल्लाह। हजरत अली से पूछा आपका क्या ख्याल है? अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां तक आयशा की बात है, लोग कह रहे हैं ऐसे कि आपके घर वाली, आपकी खातून, आपकी बीवी ऐसी। हमारा तो अकीदा यह है कि रब ताला आपके जिस्म पर तो मक्खी भी नहीं बैठने देता, आपके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती। आयशा अगर नापाक हो तो आपके घर में मौला कैसे रखता? नहीं हो सकता। साहबा ने बड़ी फजीलतें बयान की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो उस वक्त इन सब से पूछ रहे थे, ये भी जो है ईमान और निफाक की बात थी। कुछ लोगों को बुलाया और बारी बारी पूछ रहे थे, पूछा आपका क्या ख्याल है? तो एक साहब ने कहा हाँ लोग कह रहे हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्या मालूम, अंदर की बात है। यहां समझ में आ जाता है, दिल में जो चीज है निकल आती। ये ईमान की परख हो रही थी, यहां पर जांच हो रही थी। ईमान इसी को कहते हैं, रसूल की जात से कोई चीज हो तो नापाक हो ही नहीं सकती। अकीदा ये कामिल होना चाहिए। तो जितने लोगों ने ये कहा था पहचान लिए गए वो कि किसके दिल में क्या है। हाँ लोग तो कह रहे हैं, और आयशा रात को गई क्यों गई थी, ऐसे ऐसे बातें भी कुछ लोगों ने की। लेकिन जो सहाबा थे, अहले ईमान थे, उनको अल्लाह ने मजबूत ईमान अता किया था। चंद दिन ऐसे ही गुजरे, एक महीना गुजर गया, तब अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन के जरिए आयतें भेजी। अल्लाह फरमाता इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ्की उस्बतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम। जो लोग तोहमत लगाएं आपके घर वालों के मुतालिक, ए महबूब उसको आप बुरा ना समझें, आपके हक में बेहतर ही है, बेहतर है। क्योंकि सबों के दिलों की कुड़न मौला ताला जाहिर करना चाहता था। पता ये चला कि नबी का घराना कसौटी है ईमान को नापने की। जो इस तरफ मोहब्बत के जुमले कहा वो ईमान वाला है, और जिसने शक भी किया वो मुनाफिक है। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु मिनहुम लहु अज़ाबुन अज़ीम, मैं तो उनके लिए दर्दनाक अजाब रखा हूं, बड़ा अजाब। अब रही बात, सो ये इन पर जो लगाया गया था, आयशा बरी है इन तमाम चीजों से। अल्लाह ने हुजूर के घराने की पाकी कुरान में बयान की। अब सुनिए, जब ये आयतें नाजिल हुई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए आए आयशा के पास। एक महीने के बाद हजरत आयशा कहती है मेरी आंखें सूज गई थी, इतने दिन तक हुजूर से भी मुलाकात नहीं हो रही थी। कहा आयशा मुबारक हो, अल्लाह की आयतें उतर गई तुम्हारी शान में, मौला ने पाकी बयान कर दी, जाओ जल्दी हुजूर से मिलो। उम्र कम थी, महबूबाना अंदाज भी था। कहा नहीं मैं उनसे पहले नहीं मिलूंगी, पहले मैं मेरे रब का सजदा करूंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लेने आए हजरत आयशा को, और उसके बाद मोहब्बत से अपने घर में बिठाए। अब उसके बाद फरमाया आयशा, हुजूर अगर चाहते तो पहले ही दिन कह देते मेरी आयशा पाक है, लेकिन लोग ये कहते अपने घर वाले की बात कर रहे हैं, अपनी बीवी की पाकी तो हर कोई बोलेगा। ए आयशा, मैं ये चाहता था कि तुम्हारी बारात में ऐसी चीज उतरे कि कयामत तक लोग उसको तिलावत करते रहे। हाय, आज देखें करोड़ों इमाम हों, करोड़ों मस्जिदें हों, हर जगह जहां पर भी तिलावत होगी हमारी मां की पाकी भी बयान हो रही हो। आयशा सिद्दीका, अफीफा, तय्यबा, ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकी भी कुरान ने बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये फरमाते हैं
اللہ نے تیرے حق میں قرآن کی آیتیں ایسی اتاری کہ صبح قیامت تک اب تیری پاکی ایمان والے بولتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نفاق اور منافقین کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ویڈیو کیسی لگی لائک کریں، کمنٹ میں ضرور بتائیں کیسی لگی ویڈیو۔ تب تک کے لیے بائے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔